दर्शकों तुहाडे इंतजार ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ इस विषय पर गलबात करने लिए अज असीं अपने प्रोग्राम च सद्दा दिता है डॉक्टर हरमीत रियाज जी नूं जिहड़े कि DM नैफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। इस तो पहला असीं अपनी गलबात अगे वधाईए मैं दर्शकों नूं दस दियां साडा ये प्रोग्राम लाइव टैलीकास्ट हो रहा। जे तुहाडे मन दे विच कुछ अजिहे सवाल हैं जिहड़े तुसीं साडे माहर मेहमान तो पुछना चाहते हो तो नंबर नोट कर लो 0181 281 64 इंतज़ार रहेगा तुहाडे फोन कॉल्स का। डॉक्टर साहब अज असीं अपने प्रोग्राम च गल करनी है गुरदे बारे। इसी महीने की 11 तरीक नूं पूरे विश्व दे विच वर्ल्ड किडनी डे भी मनाया गया। मैं जानना चाहांगी कि इनू मनाने दे पिछे मुख मंतव की रहिंदा की कारण हैं कि पूरा विश्व मिल के इस दिन नूं किडनी डे के तौर पर सैलीब्रेट करता है। मैम वर्ल्ड किडनी डे सन 2006 तो हर साल मार्च के दूसरे वीरवार नूं मनाया जाता है तो इस साल इहदी तारीख 11 मार्च नूं सीगी। हर साल एक थीम लिया जाता है जिद्दां पिछले कुछ सालों में थीम सीगा बच्चों दियां विच गुरदे दियां बीमारियां नूं लैके, लेडीज़ दे विच गुरदियां नूं बीमारियां नूं लैके, मोटापे दे मरीज़ां विच गुरदे दियां बीमारियां नूं लैके पिछले साल दा थीम सीगा कि किद्दां असीं गुरदे दी जिहड़ी केयर हैगी आ ग्रास रूट लैवल तक यानी कि आम आदमी तक भी एक अच्छी किडनी केयर प्रोवाइड कर सकीए। इस साल इहदा थीम सीगा लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। देखा गया कि जो भी किसी पेशेंट को पता लगता है कि उन्होंने किडनी की प्रॉब्लम हैगी आ जो कि मैं डेली अपनी OPD रोज़मर्रा के केसिस देखती हाँ। सब तो पहला तो पेशेंट के परिवार घबराए हुए होंगे ने उन्होंने लगता कि पता नहीं हुण की हो जाना है, पता नहीं साडी लाइफ च किहड़े चेंजेस आऊगे, साडी डाइट च किहड़े चेंजेस आऊगे, असी अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पर हौली हौली जिद्दां जिद्दां असीं पेशेंट की काउंसलिंग करी दी उन्होंने बीमारी बारे समझाईदा, डाइट बारे समझाईदा तो काफ़ी पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लीड कर सकते हैं। अपनी डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज़ विच, सोशल एक्टिविटीज़ दे विच, अपने काम ते हर तरीके नाल एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। ईवन कि डायलिसिस वाले पेशेंट भी बहुत साडे इदां दे हैगे आ जिहड़ी अपनी रेगूलर ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो काम ते भी जाते हैं। सो अज दे दिन विच जिन्नी मैडिकल साइंस की एडवांसमेंट हो चुकी आ उहदे विच एक किडनी के मरीज़ों लई एक बून आ, एक वरदान आ कि जिहड़ा टाइम असी रीनल रिप्लेसमेंट थैरेपी ते कढदे हां साडी लाइफ का एक बोनस आ। कुछ पेशेंट्स 20-25 साल भी कढ जांदे आ विद द हैल्प ऑफ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। सो जिहड़ा मेन इहदा मकसद हैगा फस्ट एंड फॉरमोस्ट यह आ कि गुरदे दे बारे बहुत लोगों नूं नहीं पता हैगा। नॉर्मल लोगों नूं उदों ही पता लगदा जदों घर दे जां किसी खास बंदे नूं गुरदे दी प्रॉब्लम हुंदी है। हाँ जी तो मेन तो मेरे ख्याल नाल स्कूल लैवल च भी सानू पढ़ाया जाता कि गुरदा की आ, गुरदा की करता है, पर जो असीं वड्डे हो के अपनी लाइफ च बिजी हो जाने असीं उहनूं भुल जाने हैं। सो इहदा फस्ट मकसद हैगा कि गुरदे प्रति जागरूकता लिआंदी जावे कि गुरदे नूं सही किद्दां रखना नंबर 1 ताकि असीं गुरदे दीआं बीमारियां तो बचीए। नंबर 2 जे कदी गुरदे दी बीमारी हो भी गई तो उहनूं हैंडल किद्दां करनी आ ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम आइडियली असी हर पेशेंट नूं चाहते कि असी उन्होंने डायलिसिस तो बचाइए। पर फिर भी कई बारी हालात इदां दे बन जाते हैं कि डायलिसिस इनएविटेबल हो जाता विच मीनस कि हुण डायलिसिस करना जरूरी आ नहीं तो पेशेंट की जान नूं खतरा हो सकता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जे असी टाइमली इलाज शुरू करिए तो पेशेंट तुरदा फिरदा ही अपनी बॉडी रिकवर कर लैंदा है। पर जे जिवें तुसीं दस्सिया अपनी गलबात दे विच भी ये बार-बार जिक्र कीता कि ਇਹਦਾ मुख मंतव ये भी हैगा कि आम जनता नूं, आम लोकां नूं इस बारे समझ ही नहीं हैगी कि गुरदा की हैगा। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? गुरदा साडे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आ। गुरदा साडे पेट विच साडी पसलियां दे नीचे पिठ वल पिया हुंदा आ। 2 गुरदे हुंदे आ नॉर्मली। गुरदे का जिहड़ा मेन फंक्शन हैगा वो हैगा कि जिहड़ी साडी खुराक विच प्रोटीन जदों ब्रेक डाउन हुंदी आ, जदों साडी बॉडी काम दीयां चीज़ां रख लैंदी आ, वेस्ट प्रोडक्ट जिहड़ी गंदगी कढदी आ पेशाब के रास्ते यूरिया, क्रेटनिन ते होर ਜਿਹੜੇ प्रोटीन तो टॉक्सिक ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ पदार्थ बनते बॉडी ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ कि असी जे घट पानी लीए या वध पानी लीए किडनी ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर लेंदा, चाहे असी गर्मी चा चाहे सर्दी चा, कि साडे शरीर विच पानी की कितनी लोड़ आ, कितना पानी रखना तो कितना कढ़ना।
ਤੀਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਲੂਣ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲਟ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਟਸ ਦੀ, ਨਮਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਡਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਐਸਿਡ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਇਰੀਥਰੋਪੋਇਟਿਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਡਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਕਤ ਚਾਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਹਦੇ ਗਿਣਵਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਜੀ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਲੋਮੈਰੂਲੋਨੇਫਰਾਈਟਿਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈੱਲ ਉਹ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਛ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਡੱਬਾਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਯੁਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੈਣੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਡਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਜਾਂ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਜੈਂਟ, ਹੋਸਟ ਤੇ এনवायरमेंट। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ 10 ਲੜਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦ ਮੋਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਗੁਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। 50% ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜਿਸ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਆਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝੱਗ ਆਉਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣਾ,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਿਡਲ ਏਜ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਆਇਆ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲਾਈਫ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੋ ਬਚ ਜਾਊ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰਾਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਰਾਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਈਜ਼ੀ ਫੂਡ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਮਿਠਾਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ। ਈਵਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਡੇਲੀ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ, ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਏ ਦਿਨ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਡੇਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਵਧੀਆ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅੰਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਈਵਨ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ
ਓਨਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਪੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸਮੋਸੇ ਨਾ ਖਾਓ, 버ਗਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਪੀਜ਼ਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ, ਸਾਲਟ ਦੇਤਾ, ਤੇਲ ਦੇਤਾ, ਮੈਦਾ ਦੇਤਾ, ਆਲੂ ਦੇਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੀ ਕਿ ਖਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਚਾ ਵੀ, ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਡਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਘਿਓ ਮਾੜਾ, ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ 30 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਅਪ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਲਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨੀਚੋਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਘਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੈਪਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਪਸਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ, ਸੈਪਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਰੀਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕਿਊਟ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਲੋ ਅਪ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ weight ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਟੈਸਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਟੈਸਟ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਿੰਨਾ, ਖੂਨ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਲੈਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਚੌਥਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ, ਪੇਟ ਦਾ ਸਕੈਨ। ਸਕੈਨ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਕੀ 3 ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਇੱਕ TSH ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ SGPT ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 500-600 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੇ 1000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ? ਮੈਮ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਝ ਕੇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ BMI ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ weight ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। weight ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 8-10 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਖਾ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ BP ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OPD 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, BP ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ 200, ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ 300। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈ BP ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।